Okay. Good afternoon, good morning, all of you. In last lecture, we have started the road, the introduction to the roads. From that, we have seen the first point. We have seen the what is the highway engineering? What are the different modes of highway engineering? Modes of the transportation, highway engineering. That is the road construction, roadways, second one is the waterways, and third one is the airways. That all part we have seen. After that, some of the terminologies which are used into the road construction that we have seen, that are the traffic, again roads, what is mean by the road, what is mean by the street. Again, we have seen what is the right of the way and what is the carriageway, and last point, what is the footpath. That all points we have seen in the last lecture. After that, we have started the second point of that point is the second point is the components of the roads. Okay, for that we have seen the different layers. There is a subgrade, next point is the subbase course, wearing course. That all are the layers of the roads. Okay, means road construction is divided into these four layers. That four layers we have seen with respect to the diagram in the last lecture. From that subgrade point we have discussed in detail in the last lecture. What is mean by the subgrade? The subgrade is nothing but it is a lowermost part of the structure. सबग्रेड मध्ये आपण काय करतो, फॉर्मेशन लेवल ऑफ द अर्थ दॅट इज प्रिपेअर्ड. फॉर्मेशन लेवल तयार केल्यानंतर त्या फॉर द मेकिंग ऑफ दिस फॉर्मेशन लेवल वी हॅव टू कट द डिपॉझिशन पार्ट ऑफ द अर्थ, and we have to fill that cutting part of the earth into the undulating part, so we'll make directly the formation level and leveled surface of the road. And after this making of leveled surface, we have some sprinkling of some water on the road, and we'll make the compaction by using the different rollers, so that its bearing capacity is goes on increases. If that earth material, if that subgrade having the low, maximum bearing capacity, then that will be a good for the road, because of the total load coming on the road towards the transmitted towards the all the layers, and last layer is the subgrade, and subgrade towards the earth material, so that that bearing capacity of the subgrade is a major part. If that subgrade having the low bearing capacity, then there is a increase the bearing capacity of the layers, that is the subbase, and की याच्यावरचा जो लेयर असेल that is the base course. तर आपल्याला काय करायचं आहे, लोअर मोस्ट पार्ट इज नथिंग बट अ सबग्रेड. उसके बाद दो लेयर आते हैं, कौन सा है अभी देखे वाले हम, दैट इज द सब बेस. तो सब बेस कोर्स ये सबग्रेड के ऊपर का है. तो देखिए इसमें से अभी सबग्रेड का सबग्रेड की जो बेरिंग कैपेसिटी है ये कम होगी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके ऊपर का जो लेयर है तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो इसके तो बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, उधर एक लेयर जो मटेरियल हम यहाँ क्या करेंगे, डिपोजिशन करेंगे एक लेयर में. अ लेयर ऑफ सब बेस इज नथिंग बट अ सब बेस, a layer of granular material provided in between the subgrade and the base course in a road pavement is known as a subbase, and it is provided as an additional layer when subgrade is of poor quality. It consists of a layer comparatively cheaper material like burnt clinker, natural slag or gravels. बघा या ठिकाणी जो हा जो लेयर आहे दॅट इज द सबबेस लेयर. हा जो लेयर आहे तो इन बिटवीन आहे कुठला, तर खालचा आपला सबग्रेड आणि त्याच्यावरचा कुठला असणार आहे, बेस कोर्स. या दोन्हीच्या मध्ये हा लेयर काय केलेला आहे, प्लेस केलेला आहे. तर या लेयरचा आपल्याला जे काही मटेरियल वापरणार आहे ते मटेरियल कसं वापरलेलं आहे, तर पुअर क्वालिटीचं मटेरियल आहे. पुअर क्वालिटी किंवा नॅचरली अवेलेबल मटेरियल आहे जे की इझिली अवेलेबल असेल. त्यामध्ये मग क्लिंकर्स असतील, त्या ठिकाणी नॅचरल ग्रॅव्हल्स असतील, ते जर त्या ठिकाणी यूज करून काय करणार आहोत आपण, पुअर क्वालिटी और इझिली अवेलेबल मटेरियल वी कॅन यूज ओव्हर देअर फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी सब बेस लेअर. तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, बर्न्ट क्लिंकर और द नॅचरल ग्रॅव्हल्स वी हॅव टू यूज फॉर द दॅट इज द सब बेस कोर्स. तर यामध्ये समजलं का, इट इज अ लेअर इज इन बिटवीन द सबग्रेड अँड द बेस कोर्स. बेस कोर्स हा सब बेसच्या वरचा कोर्स आहे, सबग्रेड हा सब बेसच्या खालचा कोर्स आहे. इन बिटवीन दिस सब बेस कोर्स इज लाईज, आणि हे कशासाठी काम करतं, इट इज प्रोव्हाइडेड ॲज अन ॲडिशनल लेअर वेन सबग्रेड इज अ पुअर क्वालिटी. जो सबग्रेड जो खालचा आहे तो सबग्रेड काय करतोय, त्या ठिकाणचा पुअर क्वालिटीचा आहे, त्याची लोड बेअरिंग कॅपॅसिटी काय आहे, कमी आहे. तर त्यावेळेला आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू यूज चिपर मटेरियल
मटेरियल दॅट आर इझिली अवेलेबल मटेरियल. मग ते बर्न्ट क्लिंकर असतील किंवा नॅचरल गॅवल्स असतील, काय वेळेला ॲग्रिगेट्स असतील, स्टोन्स असतील, तर या सगळ्याचा वापर करून काय करायचं आहे, त्या सबग्रेडची बेरिंग कपॅसिटी वाढवण्यासाठी आपल्याला वरचा जो लेअर आहे सबबेस तो काय करायचा आहे, स्ट्रॉंग बनवायचा आहे, जेणेकरून ते बेरिंग कपॅसिटी ऑफ द सबग्रेड जी आहे ती काय होईल, इन्क्रीज होईल. In this way, this is a basic aim of this subbase to increase the bearing capacity when the subgrade having the poor quality. And we have to use here the material like a burnt clinker असेल त्या ठिकाणी किंवा नॅचरल स्लॅग असेल. क्लिंकर हा एक स्टोनच आहे थोडक्यात, त्यामध्ये सिमेंटमध्ये तयार होतो. तर क्लिंकर हा कशामधून तयार होतो, तर सिमेंटच्या स्लॅग आहेत की नाही, सिमेंटच्या कंपनी आहेत, तर त्यामधून जे सिमेंटचे स्टोन वगैरे तयार होतात, तर त्याला आपण काय म्हणतो, क्लिंकर्स असं म्हणतो. ठीक आहे. तर हा जो बेसचा कोर्स आहे, हा जो लेअर आहे, आपण कशापासून तयार करणार आहोत, तर बाय युझिंग द इझिली अवेलेबल मटेरियल दॅट इज द ब्रंट क्लिंकर अँड द नॅचरल स्लॅग. हा जो लेअर आहे ते इट लाईज बिटवीन द सबग्रेड दॅट इज अ लोअर मोस्ट पार्ट अँड बेस कोर्स अबोव द सब बेस. हा जो ह्या दोन्ही मधला हा जो लेअर आहे दॅट इज नथिंग बट अ सब बेस. समजलं कसं काय ना ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So write down this layer. We'll move towards the next point. Write down subbase. आजचं लेक्चर अपलोड केलं नाही, हा केलं ना मी. लिंक आली ना. नाही मी की नाही रात्री केले, उशिरा केले, एक 10 वाजता केले रात्री. ओके मॅडम. हा तुम्ही थोडं आता बघा, तुम्हाला मिळून जाईल. राईट डाऊन सबबेस. Subbase, a layer of granular material, a layer of granular material, a layer of granular material provided in between the subgrade, in between the subgrade and the base course, in between the subgrade and the base course in a road pavement, in a road pavement is known as subbase, is known as subbase, full stop, is known as subbase, full stop. It is provided as an additional layer, it is provided as an additional layer, it is provided as an additional layer when subgrade is of poor quality, when subgrade is of poor quality, full stop. It consists of a layer comparatively, it consists of a layer comparatively cheaper material like burnt clinker, comma natural gravels or slag, full stop. समजलं का बघा? सबबेस म्हणजे काय, हा जो लेअर आहे तो लेअर कुठला आहे आपला, 3 नंबरचा लेअर आहे थोडक्यात.
तर 3 नंबरचा लेअर आहे तर हा कुठला होतो तर सगळ्यात खालचा जो लेअर आहे तो म्हणजे कुठला सब ग्रेड. आणखी 2 नंबरचा जो लेअर आहे तो म्हणजे आपला बेस कोर्स. तर या 2 आणि 4च्या मध्ये आपला लेअर आहे तो म्हणजे कुठला आहे तर सब बेस आहे. तर याचं मेन काम काय आहे तर ज्या वेळेला सबग्रेड आपला वीक असणार आहे, त्याची बेअरिंग कॅपॅसिटी कमी आहे, त्या ठिकाणी जे अर्थ मटेरियल आहे ते वीक क्वालिटीचं आहे, पुअर क्वालिटीचं आहे, तर त्यावेळेला त्याची बेअरिंग कॅपॅसिटी वाढवायची आहे, त्याची स्ट्रेंथ वाढवायची आहे. तर त्यासाठी आपण एक एक्स्ट्रा लेअर प्रोव्हाइड करायला लागलो, दॅट इज द सब बेस. आणि या ठिकाणी सब बेस आपल्याला काय प्रोव्हाइड करायचं आहे विथ डिफरंट मटेरियल. तर कुठलं मटेरियल आहे त्या ठिकाणी क्लिंकर म्हणजे काय मी सांगितले तुम्हाला, इट इज अ प्रोडक्ट. हा कुठला प्रोडक्ट आहे तुमच्या सिमेंटची जर फॅक्टरी असेल, सिमेंट जर तयार होत असेल तर त्या ठिकाणी हा क्लिंकर नावाचा एक दगड तयार होतो, दॅट इज द क्लिंकर. ह्या टाईपचे तर सिमेंट स्लॅग जे आहेत तर त्यामधून जे बाहेर पडणारे जे स्टोन्स आहेत किंवा सिमेंटचं स्टोन तयार होतो तर त्याला आपण काय म्हणतो क्लिंकर असं म्हणतो. आणखी नॅचरल ग्रॅव्हल्स ऑर द स्लॅग हे प्रकारचे जर मटेरियल चिपर मटेरियल दॅट आर इझिली अवेलेबल इन द एन्व्हायरमेंट, ग्रॅव्हल्स असतील, क्लिंकर्स असतील, बर्न्ड ब्रिक्स असतील, तर हे यूज करणार आहोत आपण फॉर दिस सब बेस कोर्स. ओके. आणि हे काय काम करणार आहे तर टू इन्क्रीज द बेअरिंग कॅपॅसिटी ऑर द इन्क्रीज द क्वालिटी ऑफ द अर्थ मटेरियल, इन्क्रीज द क्वालिटी ऑफ द सब ग्रेड, दॅट इज नथिंग बट अ सब बेस. इज इट ओके टू ऑल? समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊया मग आता. नेक्स्ट वन इज द बेस कोर्स. तर बघा बेस कोर्स काय आहे ते बघू आता आपण. तर बघा द लेअर ऑफ बोल्डर्स ऑर ब्रिक्स प्रोव्हाइडेड ओव्हर द सब बेस or immediately over the subgrade in the absence of subbase in a road pavement is called as a base course or soling or फाउंडेशन कोर्स. तर असं आपलं बघा ह्यामध्ये फाउंडेशन कोर्स असं या ठिकाणी म्हणलेलं आहे. आपण कसं करतो तर आपली बिल्डिंग असेल तर बिल्डिंग आपली कशावरती रेस्ट असते पहिल्यांदा फाउंडेशनवरती. ओके. फाउंडेशन आणि परत फुटिंग म्हणतो ना आपण, म्हणजे ग्राउंडवरती आपली बिल्डिंग काय ते रेस्ट असते. ग्राउंड थ्रू खाली काय असणार आहे तुमचं फाउंडेशनवरती फुटिंग असतं. तसंच सेम या ठिकाणी रोड आहे तो रेस्ट कशावरती केलेला आहे तुमचा आहे तो रोडचा टॉपमोस्ट लेअर म्हणजे वेअरिंग कोट. त्याच्यानंतरचा खाली जो अर्थ मटेरियल आहे तो काय असणार आहे तुमचं सबग्रेड, म्हणजे ते म्हणजे तुमचं फाउंडेशन म्हणून त्यांनी कन्सिडर केलेलं आहे. त्याच्यावरचा जो लेअर आहे तो म्हणजे काय बघा तुमचा बेस कोर्स, दॅट इज द फाउंडेशन कोर्स असं, किंवा त्याला सोलिंग असं म्हणलेलं आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बेस कोर्स. तर या ठिकाणी आपल्या जेव्हा बेअरिंग कॅपॅसिटी आपली पुअर क्वालिटी मटेरियल जर असेल, असं मी काय सांगितलं मागच्या कोर्समध्ये की आपला जे खालचा जो कोर्स आहे तो म्हणजे कुठला सबग्रेड, त्याची जर पुअर क्वालिटी असेल तर आपल्याला काय करायचं बेस कोर्स आपल्याला प्रोव्हाइड करायचा. मागचा जो कुठला लेअर होता तो सब बेस आपण काय करत होतो प्रोव्हाइड करत होतो. आता जर समजा त्या ठिकाणी ग्राउंड जर स्ट्रॉंग असेल, या ठिकाणचं जर अर्थ मटेरियल स्ट्रॉंग असेल तर त्यावेळेला सबबेस प्रोव्हाइड करायची काही गरज भासत नाही. एक्स्ट्रा मटेरियल म्हणून तुम्ही प्रोव्हाइड केला तरी इट इज ओके, पण काही नाही जरी प्रोव्हाइड केला तरी पण चालू शकतं. कधी तर सबग्रेड जेव्हा स्ट्रॉंग असेल, त्याची स्ट्रेंथ जास्त असेल, बेअरिंग कॅपॅसिटी जास्त असेल, तर त्यावेळेला हा जो लेअर आहे तो प्रोव्हाइड केला नाही तरी चालतो. ओके. तर त्यावेळेला बघा लेअर ऑफ बोल्डर्स ऑर द ब्रिक्स, त्याच्यावरती मग डायरेक्टली जे काही लेअर ऑफ ब्रिक्स आहेत तर ते लेयर्स काय करतो आपण त्याच्यावरती लेअर देतो कशाचा ब्रिक्सचा, और इमिडिएटली ओव्हर द सबग्रेड. ज्या वेळेला सबग्रेडची बेअरिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे तर त्याच्यावरती आपण एक कोर्स जो आहे तो काय करतो त्या ठिकाणी ड्रॉप करतो, दॅट इज द कुठला कोर्स आपला आहे तो सब बेस. आणि त्याच्यानंतर डायरेक्टली इमिडिएटली ओव्हर द सबग्रेड इन अब्सेन्स ऑफ सब बेस इन अ रोड पेमेंट इज कॉल्ड ॲज अ बेस कोर्स. किंवा काही काही वेळेला तो कोर्स हा असतोच, पहिला म्हणजे तुमचा सबग्रेड, त्याच्यानंतर सब बेस आणि त्याच्यानंतर हा बेस कोर्स. पण जास्तीत जास्त वेळेला तो त्या लेअरचं फंक्शन काय राहील मागच्या लेअरचं या लेअरचं, दॅट इज द सब बेस. काय राहील तर जेव्हा अर्थ मटेरियल पुअर असेल तर त्यावेळेला त्याची बेअरिंग कॅपॅसिटी किंवा त्याची स्ट्रेंथ, त्याची क्वालिटी इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे हा लेअर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायचा, दॅट इज द सब बेस. ओके. आणखी सेकंड फंक्शन काय आहे की जरी त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग मटेरियल असेल तरी पण आपण काय करू शकतो एक्सेस मटेरियल म्हणून त्या ठिकाणी हे लेअर दोन्ही लेअर पण देऊ शकतो. पण जर विचारलं व्हॉट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सब बेस तर ते फंक्शन काय असू शकतं तर पुअर क्वालिटी ऑफ अर्थ मटेरियल असेल, सबग्रेड असेल तर त्याला आपल्याला काय करायचं वी हॅव टू इन्क्रीज द क्वालिटी ऑफ दॅट अर्थ मटेरियल, दॅट इज द बेसिक एम ऑफ द सब बेस.
ओके. तर त्या सब बेसच्या वरचा जो लेअर असेल दॅट इज द बेस कोर्स. त्याच्या वरचा जो लेअर असेल बेस कोर्स. काही वेळेला तो सब बेस कोर्स अब्सेंट पण असू शकतो. का तर अर्थ मटेरियल जर स्ट्रॉंग असेल तर सब बेसचा लेअर जो आहे तो आपण काय करू शकतो, ड्रॉप करू शकतो. इन अब्सेन्स ऑफ दिस सब बेस त्या ठिकाणी बेस कोर्स हा डायरेक्टली सबग्रेडच्या वरती येऊ शकतो. समजलं. And this course is considered the most important and major component of the road structure because this course is to bear the impact of traffic transferred through the wearing course, and it consists of stable materials like boulders, gravels, 1 or 2 layers of the well-burnt brick, etc. In case of rocky subgrade, this course is not provided. बघा या ठिकाणी काय करायचंय, हा जो लेअर आहे समजलं का मी काय सांगते ते. आपले 4 लेअर आहेत, तर 4 लेअर मधला सगळ्यात लोअर मोस्ट लेअर आहे तो म्हणजे सबग्रेड. तो म्हणजे काय, अर्थ मटेरियलच्या रिलेटेड आहे. अर्थ मटेरियल जर लूज असेल किंवा त्याची पुअर क्वालिटी असेल तर आपल्याला त्याचा वरचा जो सबबेस कोर्स आहे तो आपण काय करणार आहोत, प्रोव्हाइड करणार आहोत फॉर द पर्पज ऑफ इन्क्रीजिंग द बेअरिंग कॅपॅसिटी ऑर द स्ट्रेंथ ऑर द क्वालिटी ऑफ द अर्थवर्क. समजलं. जर त्या ठिकाणी जर अर्थवर्क जर स्ट्रॉंग असेल, बेअरिंग कॅपॅसिटी त्याची जास्त असेल तर त्या ठिकाणी आपण सबबेस कोर्स वापरला नाही किंवा लेअर दिला नाही तरी चालेल. डायरेक्टली विल कम टुवर्ड्स द बेस कोर्स. आणि त्या ठिकाणी जो बेस कोर्स असेल तो बेस कोर्स काय असणार आहे, तुमच्या सबग्रेडच्या वरचा लेअर असणार आहे. आणि हा जो लेअर आहे बेस कोर्स, तर त्याच्यावरती एकच लेअर राहतो आणि डायरेक्टली आपली काय असणार आहे, वेअरिंग कोर्स असणार आहे. तर त्या वेअरिंग कोर्सच्या ठिकाणी काय होऊ शकतं की त्या ठिकाणी आपला जो रोड आहे तर त्या रोडवरती जाणारे जे व्हेकल्स आहेत, जे ट्रॅफिक आहेत, तर ते डायरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहेत. त्यांचा जो लोड आहे बेअरिंग कोर्स नंतर डायरेक्टली कोणावरती येणार आहे तर बेस कोर्सवरती येणार आहे. बेस कोर्स थ्रू परत तुमचा खाली सबबेस असेल तर सबबेसला आणि सबबेस टुवर्ड्स द सबग्रेड. अशा पद्धतीने आपला काय होणार आहे, लोड ट्रान्समिट होणार आहे. तर तो जो ट्रॅफिक जो इम्पॅक्ट असणार आहे तर तो ट्रॅफिक इम्पॅक्ट जो आहे तो ट्रान्सफर टुवर्ड्स द बेस कोर्स टुवर्ड्स द सबग्रेड सबबेस. तर त्यासाठी या ठिकाणी जो लेअर दिलेला जातो तो लेअर कुठला आहे तर तुमचा लेअर दॅट इज द बेस कोर्स. आणि हा लेअर कुठल्या मटेरियलने दिला जातो तर दॅट इज द ग्रॅव्हल्स असतील, बोल्डर्स असतील आणि 1 or 2 लेयर्स ऑफ वेल बर्न्ड ब्रिक्स. वेल बर्न्ड ब्रिक्स म्हणजे काय, ज्या ब्रिक्स तयार करतात तर त्या ब्रिक्स तयार करत असताना ब्रिकच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमधून जे काही तुकडे किंवा ग्रॅव्हल्स टाईपमध्ये म्हणजे ब्रिक ज्या आहेत, बर्न्ड ब्रिक्स आहेत पण वेल शेप्ड बनलेल्या नाही आहेत पण त्या व्यवस्थित त्याची स्ट्रेंथ आहे. तर अशा टाईपचे जे ब्रिकचे स्टोन्स आहेत किंवा वेल बर्न्ड ब्रिक्स आहेत तर या ठिकाणी ते वापरतात. तुम्ही बघितले असेल भट्टी विटाची, तर त्या ठिकाणी वीट जर वेगळ्या चांगल्या साईजची तयार नाही झाली तर त्या ठिकाणी काय करतात, मग ते असे एक नॅचरल मटेरियल म्हणून असंच बाहेर पडतात. ते आपण काही साईडवर यूज करत नाही. मग त्यासाठी ते वेल बर्न्ड ब्रिक्स असतात. सेकंड वन इज त्याची स्ट्रेंथ पण जास्त असते. मग त्याचा इझिली अवेलेबल आपण या ठिकाणी रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये ॲज अ बेस कोर्स मध्ये आपण करतो. दॅट इज अ वेल बर्न्ड ब्रिक्स. ब्रिक जेवढ्या वेल बर्न्ड असतील तितकी स्ट्रेंथ त्याची काय असते, जास्त असते. आणि त्यामुळं या ठिकाणी तिथं जर त्याची ओव्हर साईज असेल किंवा त्या ठिकाणी वेगळी साईज असेल, साईज व्यवस्थित मेंटेन नसेल, काही थोड्या डिफ्लेक्टसाठी जर त्याचा यूज होत नसेल साईडवरती, तर सच टाईप्स ऑफ द मटेरियल दॅट आर द नॅचरली अवेलेबल मटेरियल हे आपण काय करतो, वी यूज इन टू दिस रोड कन्स्ट्रक्शन इन द बेस कोर्स. ओके. अँड इन केस ऑफ रॉकी सबग्रेड दिस कोर्स इज नॉट प्रोव्हाइडेड. परत या ठिकाणी जर आपला जर रोड जो आहे खालचा, तर दॅट इज आपला खालचा जो सबग्रेड पोर्शन आहे रोडचा तो जर स्ट्रॉंग असेल, परत हा कोर्स पण प्रोव्हाइड करायची त्या ठिकाणी काही गरज भासत नाही. ठीक आहे. तर जर ऑल द रोड कन्स्ट्रक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द टाईप ऑफ सबग्रेड. टाईप ऑफ सबग्रेड कसा आहे त्याच्यावरती तुम्हाला वेगळे लेयर्स आहेत ते तुमचे काय होणार आहेत, दिसणार आहेत. बेस कोर्स असेल किंवा त्या ठिकाणी सबबेस असेल किंवा वरचा सरफेस कोर्स असेल. समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आणखीन एकदा सांगते ऐका. आपल्याला काय करायचं, हा बेस कोर्स जो आहे तो बेस कोर्स कुठला लेअर असणार आहे तुमचा, आता बेस कोर्स हा वरती कशाचा आहे तर सबबेसच्या वरचा लेअर आहे. बरोबर आहे. ज्या वेळेला बेअरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द सबग्रेड जेव्हा जास्त असेल तर त्यावेळेला काय होणार आहे, त्या ठिकाणी तुमचा सबबेसचा जो लेअर आहे तो तुमचा काही वेळेला अब्सेंट पण असू शकतो. का तर खालचं जे सबग्रेड आहे त्याची बेअरिंग कॅपॅसिटी कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो दॅट त्याच्यावरचा जो लेअर आहे त्याची द्यायची काही गरज नाही. ओके. डायरेक्टली तुम्ही बेस कोर्सला येऊ
शकता. तर तो बेस कोर्सचा लेअर आपण कसं तयार करतो, बेस कोर्स म्हणजे हा तुमचा सेकंड लेअर झाला. आता टॉपमोस्ट तुमचं बेरिंग कोट असणार आहे, त्याच्यानंतर हा तुमचा बेस कोर्स झाला. म्हणजे सगळा जो ट्रॅफिकचा येणारा लोड आहे, ओके, तो लोड कुठे ट्रान्सफर होणार आहे, तुमचा बेस कोर्सला. त्यामुळे जो एन्व्हायरमेंटलचा एक्सपोजरमध्ये जो टॉपचा लेअर आहे, त्याच्यानंतरचा खालचा जो लेअर आहे तो कसा असला पाहिजे, स्ट्रॉंग असला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला कुठले मटेरियल्स वापरावे लागतील, तर ग्रॅव्हल्स असतील, बोल्डर्स असतील किंवा बर्न्ड ब्रिक्स असतील, या टाईपचे मटेरियल आपल्याला 2 लेअरमध्ये देऊन, म्हणजे 2 लेअर्स असतील वेल बर्न्ड ब्रिकचे, तर ते लेअर्स देऊन आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ठिकाणचं बेस कोर्सचं कन्स्ट्रक्शन काय करायचं आहे. आणि जर या ठिकाणी जर हार्ड स्ट्राटा असेल, एकदम हार्ड असेल, हार्ड सबग्रेड असेल, रॉकी असेल, तर त्या ठिकाणी हे कोर्स नाही प्रोव्हाइड केले तरी चालतात. ओके, इन दिस वे these are the sub base and the base course and the subgrade. These 3 courses of the roads, 3 layers of the roads are completed here. All of you understand? समजलं का मुलांना? Yes, ma'am. Yes, Oh. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, ma'am. write Yes, down. ma'am. Okay, base course, base course, base course, a layer of boulders, a layer of boulders or bricks, 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 provided provided over the subbase, provided over the subbase, provided over the subbase, or immediately over the subgrade, immediately immediately over the immediately over the subgrade, in the absence of in the absence of in the absence of subbase, in the absence of subbase, in a road pavement, in a road pavement, in a road pavement, is called is called base course, is called base course or soling, base course or soling, or foundation course, or foundation course, full stop. This course is considered as this course is considered as this course is considered as the most important, the most important, most important and major component of and major component of road structure, major component of road structure, because because this course is to be this course is this course is to bear this course is to bear the impact of traffic, the impact of traffic transferred through transferred through transferred through the wearing course,
transferred through the wearing course. Full stop. It consists of it consists of it consists of a stable material. It consists of a stable material like boulders, like boulders, comma gravels, comma one or two layer of one or two layer of well burnt bricks, one or two layers of well burnt bricks, etc. Full stop. In case of rocky subgrade, in case of rocky subgrade, this course is not provided. This course is not provided. All of you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we'll move towards the next slide. Baka. Next, that is the course, that is the last course, surface course or the wearing course. हा जो layer आहे, that layer is the topmost layer of the road. The topmost layer of the road pavement is directly exposed to the traffic is called as a wearing course or the surfacing course. तर बघा हा जो आहे तो टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द रोड आहे सो दॅट इट इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एन्व्हायरमेंट, डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द ट्रॅफिक, डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एन्व्हायरमेंट as well as the directly exposed to the traffic. Means whatever the load is coming from the vehicles that directly transmit from this wearing course towards the subbase or the subgrade or the subbase course. म्हणजे टॉपमोस्ट लेअर आहे तो काय होणार आहे, डायरेक्टली एक्सपोज होणार आहे कोणाला, तर ट्रॅफिकच्या डेन्सिटीला किंवा ट्रॅफिकचा लोड जो असणार आहे त्याला. अँड सो दॅट लेअर शुड बी अ स्ट्रॉंग लेअर. आपल्याला हा लेअर कसा बनवावा लागेल, दॅट लेअर शुड बी अ स्ट्रॉंग लेअर. ह्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, स्ट्रॉंग लेअर बनवायचं आहे. तर त्याला काय म्हणलेलं आहे बघा, इट मे कन्सिस्ट ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ लेयर्स. इन केस ऑफ फ्लेक्झिबल पेवमेंट a good wearing course should be impervious and weather resisting. It should be able to resist abrasive action of the traffic. म्हणजे जो टॉपमोस्ट लेअर असणार आहे तो तुमचा कुठला आहे, तर तुमचा ही डिपेंड्स अपॉन द डिफरंट टाइप्स ऑफ द रोड. तो काय असणार आहे, वेगळा असणार आहे. समजा आपला जर रोड डांबरी असेल किंवा बिट्युमिनस रोड असेल तर त्या ठिकाणी टॉपमोस्ट लेअर तुमचा कसा असणार आहे, तर बिट्युमिनसचा असणार आहे. जर तुमचा रोड कॉन्क्रीटचा असेल तर तुमचा कॉन्क्रिटिंगचा रोड असणार आहे. जो टॉपमोस्ट लेअर आहे तो तुमचा कॉन्क्रीटचा असणार आहे. जर समजा तुमचा मातीचा रस्ता असेल तर टॉपमोस्ट लेअर ही माती असणार आहे. तर जर तुमचा ग्रॅव्हलचा रस्ता असेल तर टॉपमोस्ट लेअर हा ग्रॅव्हलचा असणार आहे. इट डिपेंड्स अपॉन द टाईप ऑफ रोड. पण त्या ठिकाणचा जो लेअर आहे, आपल्याला रोड जर चांगला बनवायचा असेल, ड्युरेबल बनवायचा असेल, स्ट्रेंथ जास्त आपल्याला रोडची पाहिजे असेल तर त्या ठिकाणी ज्या काही रोड तयार केलेले आहे तो रोड कसा पाहिजे आपल्याला, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द ट्रॅफिक. ट्रॅफिकचा लोड आहे जो काही ॲब्रेजिव्ह ॲक्शन ऑफ द रोडवरचे ट्रॅफिक आहे त्याची जी ॲब्रेजिव्ह ॲक्शन आहे ती डायरेक्टली कुणावरती होते, तर टॉपमोस्ट लेअरवरती होते. अँड सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू मेक द टॉपमोस्ट लेअर विथ अ गुड क्वालिटी मटेरियल. दॅट इज द फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट काय असणार आहे, दॅट मटेरियल शुड बी अ स्ट्रॉंग, दॅट लेअर शुड बी अ इम्परवियस लेअर and it should not react with the weathering conditions. बघा त्या ठिकाणी जे काही वेदरिंग ॲक्शन होणार आहेत, वेदरिंग ॲक्शनमध्ये काही वेळेला रेनफॉल होऊ शकतो, त्या ठिकाणी काही टेम्परेचर इन्क्रीज होऊ शकतं. तर ह्या ज्या वेदरिंग ॲक्शन आहेत की एन्व्हायरमेंटल जे चेंजेस होणार आहेत तर त्याला ते एक्सपोज झालेलं नाही पाहिजे. मीन्स वेदरिंग ॲक्शनपासून पण त्यांना काय केलं पाहिजे, दॅट वेदरिंग ॲक्शन शुड बी रेजिस्टेड बाय द रोड सरफेस, दॅट इज द वेअरिंग कोर्स. सेकंड वन इज द इम्परवियस. इम्परवियस म्हणजे काय, परवियस म्हणजे काय असतं, तर वेन
रेनफॉल जेव्हा होणार आहे तर त्यावेळेला जर सिपेज समजा कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे आणि जर त्या ठिकाणी त्या रोडचं जर मध्ये पाणी राहिलं आणि ते जर लिकेजेस झालं किंवा सिपेजेस झालं थ्रू द कॉन्क्रीट, तर काय होऊ शकतं, त्या ठिकाणी खड्डा तयार होऊ शकतो. आणखी जेव्हा हा जो खड्डा पडलेला जो आहे तो काय होणार आहे, एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज होणार आहे. मग त्या ठिकाणी काय होणार आहे, तो खड्ड्याची साईज आहे ती काय होणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. मीन्स इट इज एक्सपोज टू द एन्व्हायरमेंट. जे एन्व्हायरमेंटल चेंजेस होणार आहेत त्यामुळे तो रोडचं मेंटेनन्स जो आहे तो काय होऊ शकतो, वाढू शकतो. अँड फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू मेक द टॉप मोस्ट लेअर ऑफ द रोड दॅट इज द वेरिंग कोर्स शुड बी इन सच अ वे दॅट शुड बी इम्परवियस. मीन्स त्या ठिकाणी लिकेजेस सिपेजेस ऑफ वॉटर झाले नाही पाहिजेत. सेकंड वन इज द वेदर रेजिस्टन्स. जी काय वेदरिंग ॲक्शन असणार आहेत, एन्व्हायरमेंटल ॲक्शन आहेत, त्याचा इफेक्ट त्या रोडवरती झालेला नाही पाहिजे. थर्ड वन इज द इट शुड रेजिस्ट द ॲब्रेजिव्ह ॲक्शन ऑफ द ट्रॅफिक ऑन द रोड्स. ती काय ॲब्रेजिव्ह ॲक्शन असणार आहे, जो की लोड असेल त्या ठिकाणी, जी काय ॲब्रेजिव्ह ॲक्शन ऑफ द ट्रॅफिक असेल जी रोडवरती ॲक्टिव्ह होणार आहे ती काय पाहिजे केली पाहिजे, रोडनं तुमच्या जे टॉपमोस्ट लेअरनं काय केली पाहिजे, ऑटोमॅटिकली रेजिस्ट केली पाहिजे. दॅट ऑल टर्मिनॉलॉजीज आर कम हिअर इन टू दिस सरफेस कोर्स ऑर द बेरिंग कोर्स. समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, ma'am. येस मॅम. आणखीन एकदा सांगते, इकडे लक्ष द्या. सब बेस कोर्स किंवा सरफेस कोर्स, त्यालाच आपण काय म्हणतो, वेअरिंग कोर्स असं म्हणतो. वेअरिंग कोर्स किंवा सरफेसिंग टॉप मोस्ट लेअर ऑफ द रोड, त्याला आपण काय म्हणतो, वेअरिंग कोर्स. म्हणजे वेअरिंग कोर्स म्हणजे काय, टॉप मोस्ट लेअर. सरफेसिंग करतो आपण कशाचं, वेगवेगळ्या टाईपचे मटेरियल असेल, वेगवेगळ्या टाईपचे रोड्स आहेत. तर आपल्या त्यावेळेला कॉन्क्रीटचा रोड असेल तर कॉन्क्रीटचं वेअरिंग करणार आपण, डांबराचं असेल तर बिटुमिनसचं करणार, मातीचं असेल तर मातीचं वेअरिंग करणार वरती आपण. मीन्स टॉप मोस्ट लेअर ऑफ द रोड. इट डिपेंड्स अपॉन कशावरती आहे, तर कुठल्या टाईपचा तुम्ही रोड कन्स्ट्रक्ट करणार आहात त्याच्यावरती डिपेंड आहे की टॉपमोस्ट लेअर कुठल्या प्रकारचा असेल. ठीक आहे. सेकंड पॉईंट म्हणजे काय, हा जो टॉपमोस्ट लेअर आहे तो डायरेक्टली एक्सपोज टू द एन्व्हायरमेंट. डायरेक्टली त्याच्यावरती ट्रॅफिकचा लोड येतो आणि तो लोड परत काय होणार आहे, खालच्या लेअरला ट्रान्समिट होणार आहे. पण त्यासाठी जो टॉपमोस्ट लेअर आहे तो कसा पाहिजे, चांगला पाहिजे. त्याचे लेअर स्ट्रॉंग पाहिजेत. 1, 2, 3 लेअरमध्ये तो बनवलेला असला पाहिजे. त्यासाठी जे काही मटेरियल आहे तर ते डिपेंड्स अपॉन द वेगवेगळ्या टाईपच्या रोडवरती राहतील. सेकंड पॉईंट, जे काही आपण यूज करू, जे काही मटेरियल आपण त्या ठिकाणी वापरू, तर त्याचा वापर करून झाल्यानंतर जो टॉपचा लेअर तयार होईल तो कसा लेअर पाहिजे, दॅट शुड बी अ इम्परवियस. इम्परवियस म्हणजे काय, जर रेनफॉल जर झाला त्या ठिकाणी लिकेजेस किंवा सिपेजेस झाले नाही पाहिजेत. ऑटोमॅटिकली वॉटर ड्रेन आउट झालं पाहिजे. रोडवरती जास्त वेळ थांबलंच नाही पाहिजे. जर रोडवरती जास्त वेळ थांबलं तर त्या व्हेकलचे ॲक्सिडेंट्स पण होऊ शकतात. तर त्यासाठी जो टॉपमोस्ट लेअर आहे तो कसा पाहिजे, आपल्याला त्याच्या त्या ठिकाणी स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असला पाहिजे. आणि सेकंड थिंग इज दॅट इम्परवियस असला पाहिजे. म्हणजे ऑटोमॅटिकली वॉटर त्या ठिकाणी रोडवरून बाजूला झालं पाहिजे बाय प्रोव्हाइडिंग द स्लोप. दॅट इज द फर्स्ट कंडिशन. आणि सेकंड म्हणजे काय, की वॉटरचं त्या ठिकाणी लिकेजेस झालं नाही पाहिजे. इफ देर इज अ लिकेजेस ऑफ वॉटर इन द कॉन्क्रीट रोड, तर काय होऊ शकतं, त्या ठिकाणी परत क्रॅक्स डेव्हलप होऊ शकतात. काय क्रॅक्स डेव्हलप होऊ शकतात, तर एन्व्हायरमेंटल चेंजेस. काय वेळेला तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, काय वेळेला टेम्परेचर डिक्रीज होतं. तर त्यावेळेला हे जे एन्व्हायरमेंटल चेंजेस आहेत आणि त्या ठिकाणी जर वॉटर अवेलेबल असेल इन द कॉन्क्रीट मटेरियल ऑर द एनी टाईप ऑफ द मटेरियल, तर त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, क्रॅक्स डेव्हलप होऊ शकतात. मग ते क्रॅक्स डेव्हलप झाले की परत त्याची साईज इन्क्रीज जाणार. मीन्स मेंटेनन्स ऑफ द रोड विल बी कम ओव्हर देअर. अँड सेकंड थिंग इज दॅट वेदरिंग ॲक्शन्स असतात. वेदरिंग ॲक्शन म्हणजे काय, एन्व्हायरमेंटल जर चेंजेस झाले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या दिसतील. आणि थर्ड पॉईंट इज जो काय रोडवरती जे ट्रॅफिक आहे तर त्याचा टोटल जो लोड येणार आहे तो तुमच्या कशावरती येणार आहे, तुमच्या रोड सरफेसवरती. तो टॉपला आहे तो म्हणजे वेअरिंग सरफेस. तर त्या ठिकाणी पण ॲब्रेजिव्ह ॲक्शन ऑफ द ट्रॅफिक ते आहे ते काय केलं पाहिजे, रेजिस्ट दॅट रोड ऑर द वेअरिंग सरफेस शुड रेजिस्ट द वॉट एव्हर द ॲक्शन, ॲब्रेजिव्ह ॲक्शन ऑफ द ट्रॅफिक. In this way, this course is we have to constructed in a well manner, okay, by a quality of materials, because this is the topmost layer and which is directly exposed to the environment, directly exposed to the traffic load. Okay, and that is the last course, that is the bearing course or the surfacing course on the top of the road. समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. write down, Ma'am. write down this course. Surface course or wearing course. Surface course or wearing course.
surface course or wearing course. Write down. The topmost layer of the road pavement, the topmost layer of the topmost layer of the topmost layer of the road pavement, the topmost layer of the road pavement directly exposed to directly exposed to directly exposed to traffic, directly exposed to traffic, directly exposed to traffic is called wearing course, is called wearing course or surfacing, wearing course or surfacing. Full stop. It may consist of it may consist of it may consist of one or more number of layers, one or more number of layers, one or more number of layers. In case of in case of in case of flexible pavement, in case of flexible pavements. Full stop. A good wearing course, a good wearing course should be impervious, should be impervious and weather resisting, weather resisting, weather resisting. Full stop. It should be able to resist, it should be able to resist it should be able to resist abrasive action of abrasive action of abrasive action of the traffic, abrasive action of the traffic. All of you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Write down the next point, that is the classification of roads. Classification of roads. Classification of roads. Write down road transportation, road transportation, road transportation is an essential network, is an essential network for any country, for any country, for any country. Full stop. Classification of roads, classification of roads, classification of roads based on based on
Many factors based on many factors such as materials, comma location, comma traffic, etc. are discussed. Below this, write down classification or types of roads. Classification or types of roads. Below this, write down the roads are classified. The roads are classified based on the roads are classified based on many factors, many factors, many factors as follows. As follows. Write down first material. Second, location and function. Location and function. Third one, traffic volume. Traffic volume. Width. Economy. Traffic type. Next, rigidity. And last one is the topography. झालं सगळ्यांचं लिहून? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक आहे. इकडे लक्ष द्या. आता क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी शिकायचंय. तर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड जे आहे डिपेंड्स अपॉन द डिफरंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल. कुठल्या टाइपच्या मटेरियल आपल्याला काय करायचं यूज करायचंय फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड. दॅट इज द वन पॉईंट, दॅट इज द बेस्ड ऑन द मटेरियल. सेकंड पॉईंट काय असणार आहे, बेस्ड ऑन द लोकेशन. लोकेशन म्हणजे कुठल्या टाईपचा रोड आहे, कुठे बांधलेला आहे, तो विलेजमध्ये आहे की तुमचा मोठी सिटी आहे, डिस्ट्रिक्ट लेवलचा रोड आहे किंवा नॅशनल लेवलचा आहे. तर दॅट इज द डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन. थर्ड वन इज द ट्रॅफिक. तर त्या ट्रॅफिकच्या वरून म्हणजे त्यामध्ये मग बिगर व्हेकलसाठी आहे की स्मॉलर व्हेकलसाठी आहे किंवा बुलेट कारसाठी आहे किंवा चालत जाणाऱ्या लोकांसाठी रस्ता आहे. म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द रोड. म्हणजे विड्थ ऑफ द रोड कशी ठरवायची, तर त्या ठिकाणी कुठल्या साईजचे कुठल्या टाईपचे व्हेकल त्या रोडवरून व्हेकल पास होतात. तर त्याच्यावरून आपण काय केलं जाते की 2 लेन किंवा 1 लेन, सिंगल लाईनचा किंवा डबल लाईनचा किंवा ट्रिपल असेल किंवा 6 लेन असेल किंवा 8 लेन असेल, तो रोडची ठरवणार आहोत. तर इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रॅफिक. किती ट्रॅफिक त्या रोडवरून जात आहे आणि किती साईजचे व्हेकल आहेत. म्हणजे मोठे आहेत सगळे, ट्रक आहेत, टेम्पो अशा टाईपचे आहेत की खालचे तुमचे 2 व्हीलर जास्त आहेत किंवा 4 व्हीलर जास्त आहेत. ह्यासाठी याचा स्टडी केला जातो. तो म्हणजे ट्रॅफिक व्हॉल्यूम असेल. तर ट्रॅफिक व्हॉल्यूम आपण काय करतो म्हणजे व्हेकल्स एंटरिंग ऑन द रोड्स आणि व्हेकल्स लिव्हिंग द रोड. म्हणजे ह्या सगळ्याचा इनकमिंग आणखी आउट गोईंग रोडवरचे जे व्हेकल आहेत तर त्या सगळ्याचा स्टडी केला जातो. आणि त्यामध्ये बिगर साईज ऑफ त्या कुठले आहेत व्हेकल म्हणजे त्याच्यानुसार रेटिंग केलं जातं की बाबा व्हेकल त्यामध्ये ट्रक आहेत, टेम्पो आहेत, आयसर्स आहेत. तर ते मोठे जे व्हेकल आहेत ते किती गेले, त्यामध्ये परत 2 व्हीलर्स किती आहेत, बुलेट कार किती आहेत किंवा चालत जाणारे लोक किती आहेत. तर या सगळ्याचं डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. त्याच्यानुसार मग ठरवलं जातं की या ठिकाणी एक्सपान्शनची गरज आहे की नाही. एक्सपान्शन असेल तर मग त्या ठिकाणी विड्थ ऑफ द रोड काय केली जाते, इन्क्रीज केली जाते. दॅट इज कम अंडर द ट्रॅफिक.
समजलं. मटेरियलचा जर यूज केला तर वेगवेगळ्या टाईपचे मटेरियल आहेत ते तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितले. कॉन्क्रीट मटेरियल असेल, बिट्युमिनस मटेरियल असेल, सॉइल मटेरियल असेल किंवा वॉटर बाउंड मेकॅनिक म्हणून आपण हे वेगवेगळ्या टाईपचे जे रोड आहेत ते आपण बघणार आहोत. किंवा ग्रॅव्हल टाईपचा रोड असेल तर दॅट आर कम अंडर द classifications of road based on the material. Second point is the classification of road based on the location. म्हणजे कुठल्या ठिकाणी आपण तो रोड कन्स्ट्रक्ट करत आहोत, दॅट इज कम अंडर द लोकेशन. आणि लास्ट वन इज द ट्रॅफिक. कुठल्या टाईपचे ट्रॅफिक आहे, कुठल्या टाईपचे व्हेकल त्या रोडवरून पास होत आहेत. मग ते बिगर असतील, स्मॉलर असतील, मीडियम असतील, म्हणजे 2 व्हीलर असतील, 4 व्हीलर असतील, ट्रक असतील, आयशर असतील, म्हणजे असे वेगवेगळ्या टाईपचे जे व्हेकल्स आहेत दॅट ऑल व्हेकलचा स्टडी आपण त्या ठिकाणी करतो. आणि बेस्ड ऑन दिस विल make the judgment to expand this road or not, that is come under the classification of road, come under the traffic. समजलं का सगळ्यांना? Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता त्याच्यानंतर खाली की बाबा कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत की व्हॉट आर द फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड व्हाईल द क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड. तर तो कुठल्या कुठल्या फॅक्टरवरचे आपले रोड आहेत ते डिपेंड आहेत. तर दॅट इज द पहिला जो पॉईंट आहे तो मटेरियल. मी मटेरियलचं सांगितलं की बाबा आपल्याला विलेज रोड आहेत, तर विलेज रोडमध्ये आपल्याला कॉन्क्रीटचा रोड बनवायची काही गरज नाहीये. आपण साधे मटेरियल वापरून त्या ठिकाणी काय करू शकतो, रोड बनवू शकतो. म्हणजे डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. कुठल्या टाईपचा रोड तुम्हाला बनवायचा आहे, लोकेशनवरती डिपेंड आहे कुठल्या टाईपचा रोड बनवायचा आहे. तर तुम्हाला हायवे असेल, नंतर त्या ठिकाणी हायवे जर असेल तर त्या ठिकाणी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्टला कनेक्ट केलेला रोड असेल, किंवा त्या ठिकाणी विलेज टू विलेजला कनेक्ट केलेला रोड आहे. तर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. कुठल्या टाईपचं मटेरियल आपण त्या ठिकाणी वापरणार आहोत आणि आपल्याला रोड काय करायचं आहे, कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. इट इज नथिंग बट अ मटेरियल. मग त्या ठिकाणी तुमचे मटेरियल मी सांगितले सगळ्या टाईपचे. ॲग्रिगेट्स दॅट इज द ग्रॅव्हल टाईप ऑफ रोड असेल, कॉन्क्रीट असेल किंवा डांबराचा असेल किंवा तुमचा सॉईलचा असेल किंवा वॉटर बॉन्ड मॅकॅडमचा रोड असेल, दॅट आर दी ऑल द टाईप्स ऑफ द मटेरियल आर हिअर. सेकंड वन इज द लोकेशन अँड इट्स फंक्शन. लोकेशन म्हणजे काय काय कशासाठी वापरणार, लोकेशन कुठं आहे, लोकेशन म्हणजे स्टेट लेवलला आहे किंवा नॅशनल लेवलला आहे, तर दॅट इज द लोकेशन. तो स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करत असेल किंवा दॅट इज द स्टेट हायवे, किंवा नॅशनल टू नॅशनल कनेक्ट करत असेल नॅशनल हायवे, दॅट आर दी सेकंड. नंतर ह्या ठिकाणी लोकेशन आणि त्याचं बेसिक फंक्शन काय, कशासाठी केलेला आहे तो प्रोव्हाइड. ट्रॅफिक आहे तर त्या कुठल्या साईडची जास्त ॲग्रिगेट जात आहे, कुठल्या साईजचे व्हेकल त्या ठिकाणी जास्त जात आहेत, बिगर आहेत किंवा स्मॉलर आहेत, किंवा ते ट्रक असतील, ट्रॅक्टर्स असतील, बुलेट कार्ट, म्हणजे डिपेंड्स अपॉन द ट्रॅफिक, डिपेंड्स अपॉन द व्हेकल्स हू आर ऑन द रोड. त्या ठिकाणी त्याचं फंक्शन आणखी लोकेशन आपण काय करतो, ठरवतो. सेकंड वन इज द ट्रॅफिक व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम कसं काउंट करणार आहे आपण, तर रोडवरती एंटरिंग आणि रोडवरनं एक्झिट होणारे जे व्हेकल आहेत तर त्या सगळ्याचे काय करायचे आपल्याला, ॲडिशन करायचे. आणि त्या सगळ्याची ॲडिशन म्हणजे काय असणार आहे, ट्रॅफिक व्हॉल्यूम असणार आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला एक आकडा मिळेल की त्यावरून एक नंबर मिळेल की त्या नंबरवरून आपण ठरवू शकतो की एवढ्या दिवसामध्ये, एवढ्या वेळेमध्ये, सकाळच्या 10 ते 11 वेळामध्ये मला एवढे व्हेकल या रोडवरून आपल्या गेले, संध्याकाळी 5 ते 6 या वेळेत एवढे व्हेकल गेले. म्हणजे किती ट्रॅफिक आहे, रहदारी किती आहे रोडवरती, त्याच्यावरनं आपल्याला काय करायचं आहे, टाईप ऑफ रोड त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. परत त्याची विड्थ पण आपण ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी काय करू शकतो, सिलेक्ट करू शकतो. नेक्स्ट वन इज द ट्रॅफिक टाईप. कुठल्या टाईपचं ट्रॅफिक त्या ठिकाणी जास्त येतो, हा पण एक फॅक्टर त्यामध्ये येतो क्लासिफिकेशन ऑफ रोडमध्ये. त्या ठिकाणी मग कुठल्या टाईपचा रोड वापरायचा आहे, तो या ठिकाणी ट्रॅफिक टाईप कुठला आहे, मग त्यामध्ये व्हेकलचे डिस्ट्रीब्युशन येईल किंवा पेडिस्ट्रेन असेल तर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन येईल. पेडिस्ट्रेन मग चालत जाणारे आहेत, 2 व्हीलरनं आहेत, सायकलवरनं जाणारे आहेत. तर मीन्स ट्रॅफिक टाईप डिपेंड्स अपॉन द ट्रॅफिक टाईप, म्हणजे व्हेकल कुठले कुठले आहेत त्याचं डिस्ट्रीब्युशन या ठिकाणी करावं लागेल. नेक्स्ट वन इज द रिजिडिटी अँड द टोपोग्राफी. ह्या टोपोग्राफिकल एरिया जो आहे, टोपोग्राफी म्हणजे काय असणार आहे, तर त्या आपल्याला जो आपण रोडचं क्लासिफिकेशन आता करायला लागलो तर त्यामध्ये स्टेट टू स्टेट असेल रोड किंवा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लेवलला असेल, तर त्या ठिकाणी व्हॉट एव्हर द टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ दॅट शुड बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. कारण का, तर अलाइनमेंट ऑफ द रोड आपल्याला काय करायचं, फिक्स करायचे, आणि इट इज बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी. जर त्या ठिकाणी अलाइनमेंट ऑफ द रोड बनवायचे म्हणजे सेंटर लाईन ऑफ द रोड किंवा रोड कन्स्ट्रक्शन करत असताना जी अलाइनमेंट आपण काय करणार आहोत, फिक्स करणार आहोत, तर ती अलाइनमेंट कशी पाहिजे आपली, दॅट शुड बी अ स्ट्रेट अलाइनमेंट. आणखी त्याची कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे ती पण कशी पाहिजे, कमी पाहिजे. मेंटेनन्स पण काय पाहिजे, कमी पाहिजे. असं आपल्याला काय करायचं आहे, रोडचं कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. इट इज बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी. तर त्या ठिकाणी टोपोग्राफी पण आपल्याला काय करावं लागेल, कन्सिडरेशनमध्ये घ्यावं लागेल. समजा एका ठिकाणी डोंगराळ प्रदेश आहे, तर डोंगराचा आहे तर तो वळणावळणाचा रस्ता असेल त्या ठिकाणी, म्हणजे ती पण अलाइनमेंट आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. फाईल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स. एखाद्या ठिकाणी टनेल कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे का, तर रोडचं आपल्याला एका स्मॉलर
लेंथवरती आपल्याला काय करायचं, ट्रान्सपोर्ट करायचं, पण त्यासाठी खूप जास्त फिरून यावं लागतं. तर आपण काय करू शकतो, त्या ठिकाणी एक सेंटरला त्या डोंगर आहे त्याच्यामधून आपण एक एक्सकॅव्हेशन करून आपण टनेल कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. मीन्स दॅट इज ऑल्सो वन कंडिशन. मीन्स टोपोग्राफिकल स्टडी त्या ठिकाणी असला पाहिजे फाईल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स. मग कुठल्या टाईपचा असेल, मग त्या ठिकाणी हे फॅक्टर्स येणार कन्स्ट्रक्शन करत असताना, नॅशनल टू नॅशनल असेल किंवा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट असेल. तर या सगळ्याचा जो स्टडी आहे, फाईल अलाइनमेंट, परत ट्रॅफिक टाईप असेल, परत इकॉनॉमी म्हणजे तो रोड कसा पाहिजे, इकॉनॉमिकल पाहिजे, त्याची जी काय मेंटेनन्स आहे तो पण कमी झाला पाहिजे, रोड जास्त दिवस टिकला पाहिजे, ड्युरेबल असला पाहिजे, त्याची स्ट्रेंथ जास्त असली पाहिजे, एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज झाला नाही पाहिजे, जे वेरिंग करण्याच्या ज्या आपल्या एन्व्हायरमेंटल चेंजेस होतात त्याला काय केलं पाहिजे, रेजिस्ट केला पाहिजे. जो ॲब्रेसिव्ह लोड असणार आहे ट्रॅफिकचा तो काय केला पाहिजे, रेजिस्ट केला पाहिजे. सगळे दिस ऑल द कंडिशन्स वी हॅव टू टेक इन टू अकाउंट वेल द क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स. अशा पद्धतीने दीज आर ऑल फॅक्टर्स आर अफेक्टेड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स. समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, बरं, ma'am. मला सांगा, तुम्हाला आज आपली टेस्ट आहे बरोबर का? ती टेस्ट आपली BCME ची आहे, पूर्ण सब्जेक्टची असणार आहे. म्हणजे आपले बेसिक मेकॅनिकल प्लस बेसिक सिव्हिल 10 मार्कचे क्वेश्चन असतील, 10 मार्क सिव्हिलचे असतील, 10 मार्क तुमचे मेकॅनिकलचे असतील. आफ्टर द कॉलेज आवर्स तुमची टेस्ट होईल. ओके. मागची आपण 20 मार्काची टेस्ट घेतली होती, पण परत आपल्या ह्याच्यामध्ये आपल्या HOD मीटिंगमध्ये असं ठरलं की आपल्या मीटिंगला ते की नंतर तुम्ही 10 मार्कची BCME हा एकच विषय आहे, तर तुम्ही ती टेस्ट परत घ्यावी. मग ती आपण टेस्ट परत घेतो. दॅट इज द BCME. तुमची प्रॅक्टिस झालेली आहे मागच्या वेळेला 20 मार्काची टेस्टची. तर या वेळेला तुम्हाला संध्याकाळी पेपर आहे आपला, किती कॉलेज आफ्टर द कॉलेज आवर्स तुमची टेस्ट राहील. सो लिंक तुम्हाला पाठवली जाईल. ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस टेस्ट ओके टुडे. त्याच्यावरून मग तुमचे काय मार्क्स असतील ते तुम्हाला मग पाठवले जातील. इज इट ओके टू ऑल? आणखी गुगल ड्राईव्ह तुमची आता जी काही लिंक आहे स्टडी मटेरियलची, तर त्या स्टडी मटेरियलच्या लिंकमध्ये तुमचे असाइनमेंट जे काही MCQ आहेत किंवा MCQ पण मी अपलोड केलेले आहेत, परत तुमचे असाइनमेंट क्वेश्चन्स अपलोड केलेले आहेत. आणखी नंतर तुम्हाला जे लागणारे जे PPTs आहेत जे आपण इथं शिकवतो, तर ते सगळे मटेरियल तुमचं त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या त्या ह्याच्यामध्ये जी काय तुम्हाला लिंक दिली जाईल स्टडी मटेरियलची त्यामध्ये तुम्हाला मिळून जाईल. ठीक आहे. आणखी सगळे व्हिडिओ लेक्चर जे आतापर्यंत झालेले आहेत ते पण सगळे अपलोड केलेले आहेत. तुम्ही एकदा व्यवस्थित बघा. यू विल गेट द आयडिया ऑफ ऑल द लेक्चर. जे तुम्हाला कुठला पॉईंट समजला नसेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन बघू शकता. नाही समजलं तर मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके. त्यांचं काय करायचं? एक मिनिट. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपला हा युनिट मग संपतो, तेव्हा आपण उरलेले जे पार्ट आहेत क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स असतील किंवा त्या ठिकाणी कंपोनंट ऑफ द रोड असतील, मटेरियल्स कुठले कुठले वापरतात हे आपण त्या ठिकाणी काय करू, स्टडी करू. रिमेनिंग पार्ट विल कम्प्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू ऑल.